Hi everyone, I'm Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today I am going to explain about column and knee type milling machines. So in this class, we will see about column and knee type milling machines. It has different types of milling machines in the column and knee type milling machine. It is my third lecture in the production technology 2 subject. In before classes, we have discussed about the introduction of production technology 2 subject and what is the syllabus involved in that production technology 2 and what are the different topics involved in the production technology 2 subject, and also what is milling, what is the working principle of milling, what are the different factors involved in the milling, and what are the functions of milling, and what are types of different milling machines. These topics we are discussed in the previous classes. Today we will see about column and knee type milling machines. In this column and knee type milling machines, there are different types of milling machines. First of all, we can see once there is different types of milling machines. So in the different types of milling machines, the milling machine may be classified in several forms, but the choice of any particular machine is determined by primarily by the size of workpiece. మనకి మిల్లింగ్ మిషన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశారు. ది చాయిస్ ద పర్టికులర్ మిషన్. సో మిషన్స్ అనేవి కూడా వర్క్ పీస్ ని బేస్ చేసుకుని సేమ్ టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ ని కూడా డిఫరెంట్ మిషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ సైజెస్ లో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేశారని చెప్తున్నాడు. అకార్డింగ్ టు జనరల్ డిజైన్, ద డిస్టింక్టివ్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ ఆర్. సో ద జనరల్ డిజైన్ ఆఫ్ దీస్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ we have available at different types of milling machines. It is column and knee type milling machines, planar milling machines, fixed bed type milling machines, and special types of milling machines. These are the overall types of milling machines. సో ఈ డిజైన్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక పర్టికులర్ డిజైన్ అనేది బేస్ చేసుకుని ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ అనేవి డిజైన్ చేశారని చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ సి what are the different principal parts of this milling machine. సో ప్రతి మిల్లింగ్ మిషన్ తీసుకున్న ఏ టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్ తీసుకున్నా దాంట్లో దీస్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది మిల్లింగ్ మిషన్స్. వన్ ఈస్ బేస్, కాలమ్, నీ, సాడిల్, టేబుల్, స్పిండిల్. సో మనం డిఫరెంట్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ అనేవి తీసుకున్నా ద పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్. సో పార్ట్స్ అనేవి కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి అన్నిటికీ సేమ్ గానే ఉంటాయి. సో ఆ పార్ట్స్ ఏందో మనకి మెన్షన్ చేశాడు. వన్ ఈజ్ బేస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కాలమ్, నీ, సాడిల్, టేబుల్, స్పిండిల్. దీస్ ఆర్ ది కామన్ పార్ట్స్ ఇన్ ది ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ we can see column and knee type milling machines. In this column and knee type milling machine, we can see there is different parts are assembled to form a one particular machine. That is column and knee type milling machine. What is column and knee type milling machine and what it is called, why it is called column and knee type milling machine? You can see it is the most commonly used milling machine used for general shop work. ఈ కాలమ్ అండ్ నీ టైప్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ ని ఎక్కువగా జనరల్ షాప్ పర్పస్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ద టేబుల్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది నీ విచ్ ఈస్ టర్న్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది వర్టికల్ స్లైడ్స్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాలమ్. ద టేబుల్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది నీ. సో ఇక్కడ టేబుల్ అనేది నీకి కనెక్ట్ చేసి ఉంది అని చెప్తున్నాడు. యూ కెన్ సీ ద టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ద table. This table is connected through the saddle. In that saddle is connected through the knee.
సో ఇక్కడ టేబుల్ అనేది నీకి మౌంట్ చేసింది, కనెక్ట్ చేసింది అని చెప్తున్నాడు. ఆన్ ది వర్టికల్ స్లైడ్స్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాలం. సో వర్టికల్ స్లైడింగ్, ఈ నీ అనేది కాలం కి అటాచ్ అయి ఉంటది. ఈ నీ అనేది కాలం కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఈ కాలం మీద వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో నీ అనేది మనకి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ దట్ కాలం అండ్ నీ టైప్ మిల్లింగ్ మిషన్, ద టేబుల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది knee. In that knee is connected to the column. It is slides on vertical direction. So ఆ కాలమ్ కి వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో ఈ నీ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ద నీ ఈజ్ వర్టికల్లీ అడ్జస్టబుల్ ఆన్ ది కాలమ్ సో దట్ ద టేబుల్ కెన్ బి మూవ్డ్ అప్ అండ్ డౌన్ టు అకామిడేట్ వర్క్ ఆఫ్ వేరియస్ హైట్స్. సో ద నీ ఈజ్ వర్టికల్లీ అడ్జస్టబుల్, నీ అనేది వర్టికల్ గా అడ్జస్టబుల్ అనేది చేసుకోవచ్చు బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్క్రూ జాక్. దెర్ ఈస్ ఎ స్క్రూ జాక్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది నీ. సో ఆ నీకి దగ్గర ఒక స్క్రూ జాక్ అనేది ఫిక్స్ చేశాడు. ఆ స్క్రూ జాక్ హెల్ప్ తీసుకొని నీని వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో మనకి ఆ వర్క్ పీస్ అనేది టేబుల్ కి అటాచ్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. వర్క్ పీసెస్ అనేవి మనం డిఫరెంట్ హైట్స్ లో తీసుకుంటూ ఉంటాం. కొన్ని వర్క్ పీసెస్ వచ్చేసరికి స్మాల్ హైట్ ఉంటాయి, కొన్ని వర్క్ పీసెస్ వచ్చేసరికి లార్జ్ హైట్ అనేది ఉంటుంది. సో అలా హైట్ అనేది వేరియేషన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ నీని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అలానే నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ అండ్ నీ టైప్ మిల్లింగ్ మిషన్. You can see the column. What is column and knee type? It is, there is a column. In that column the knee is attached to the column, that's why it is called column and knee type. So main ga ee column and knee type milling machines lo compulsory ga column untundi, knee untundi. ఈ రెండిటి బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ వర్క్ పీసెస్ ని మనం మిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాం. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలమ్ అండ్ నీ టైప్ మిల్లింగ్ మిషన్స్. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది కాలమ్ అండ్ నీ టైప్ మిల్లింగ్ మిషన్స్? In this column and knee type milling machines, hand milling machine, horizontal milling machine, universal milling machine, vertical milling machines. అలానే obliques type of omniversal milling machines. Okay, these are the different types of different types of milling machines in the column and knee type. సో కాలమ్ అండ్ నీ టైప్ లో తీసుకుంటే మనం ఈ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. One is hand milling machine and another one is horizontal milling machine and another one is universal and vertical milling machines and also omniversal milling machines. These are the different milling machines involved in the column and knee type. So in this class we will see about these column and different types of column and knee type milling machines. First of all, we can see what is hand milling machine. Hand milling machine, it is the simplest of all milling machines and smallest in size. All the operations except the rotation of the arbor are performed by hand. The table carrying the work over it, it is moved by hand to feed the work. This machine is specially useful in producing small components like hexagonal or square heads on boards, cutting slots on screw heads, cutting keyways, etc. So hand milling machine. సో హ్యాండ్ మిల్లింగ్ మిషన్ అంటే మనం త్రూ హ్యాండ్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద వెరీ సింప్లెస్ట్ మిల్లింగ్ మిషన్ అండ్ స్మాలెస్ట్ ఇన్ సైజ్. ఇది చాలా సింప్లెస్ట్ మిల్లింగ్ మిషన్ అని చెప్తున్నాడు. దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా సింపుల్, అలానే దాని సైజ్ కూడా చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మనం హ్యాండ్స్ తో వేర్ చేసే విధంగా దాని సైజ్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఎక్సెప్ట్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్బర్, అన్ని టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్ చేయటు ఎక్సెప్ట్ ద రొటేషన్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ది హ్యాండ్ మిల్లింగ్ మిషన్. రొటేషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. ఆర్బర్ రొటేషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు ఈ హ్యాండ్ మిల్లింగ్ మిషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై హ్యాండ్. సో ఈ టోటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది హ్యాండ్ ద్వారానే పర్ఫార్మ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ద టేబుల్ క్యారింగ్ ది వర్క్ ఓవర్ ఇట్. సో వర్క్ పీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్క్ పీసెస్ ని టేబుల్ మీద ఫిక్స్ చేసుకుంటాము. టేబుల్ మీద ఫిక్స్ చేసుకొని త్రూ ఆ హ్యాండ్ మిల్లింగ్ మిషన్ ద్వారా డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫార్మ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ మూవ్డ్ బై హ్యాండ్ టు ఫీడ్ ద వర్క్.
సో ఫీడింగ్ ఆఫ్ ది వర్క్ అంటే మెటీరియల్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక వర్క్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. టేబుల్ కి వర్క్ పీసెస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకొని మన మెటీరియల్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ రిమూవ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. దిస్ మిషన్ ఈస్ స్పెషల్లీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్మాల్ కాంపోనెంట్స్. ఈ హ్యాండ్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, చిన్న చిన్న వర్క్స్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇట్స్ లుక్ లైక్ hexagonal or square heads on bolts, cutting slots on screw heads, cutting keyways. These are the different operations we have performed on this hand milling machine. And next one, horizontal milling machine. And next type milling machine is horizontal milling machine. In this horizontal type milling machine, the horizontal milling machine has a spindle that is parallel to the shop floor and an overarm that extends over the workpiece. The overarm supports the arbor which holds the milling cutter. On the horizontal mill, the arbor is the component that rotates the milling cutter. So ఇక్కడ ఒక హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఈ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. ఇన్ దిస్ different components are assembled to form a horizontal milling machine. సో ఈ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ కి ఒక స్పిండిల్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ది షాప్ ఫ్లోర్ అండ్ ఓవర్ ఆర్మ్ కి స్పిండిల్ అనేది ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఓవర్ ది వర్క్ పీస్. సో అది వర్క్ పీస్ కి కూడా ప్యారలల్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ద ఓవర్ ఆర్మ్ సపోర్ట్స్ ది ఆర్బర్. సో ఇక్కడ కంపల్సరీగా హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో ఒక ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది ఆర్బర్ కి సపోర్టింగ్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. విచ్ హోల్డ్స్ ది మిల్లింగ్ కట్టర్. ఆ ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది మిల్లింగ్ కట్టర్ ని హోల్డ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. ఆన్ ద హారిజాంటల్ మిల్, ద ఆర్బర్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ దట్ రొటేట్స్ ది మిల్లింగ్ కట్టర్. సో ఆన్ ది హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్, ద ఆర్బర్ ఈస్ ది కాంపోనెంట్. ఆర్బర్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ ఈ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో. ఇట్ రొటేట్స్ ది మిల్లింగ్ కట్టర్. అది మిల్లింగ్ కట్టర్ ని రొటేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ది హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్. You can see there is a different parts in horizontal milling machine. So you can observe the horizontal milling machine. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ ని there are different parts in horizontal milling machine. You can see the front view of the horizontal milling machine. What are the different components are inserted in that horizontal milling machine? You can see it is the base. First of all, it is the base. It is the main part in the milling machine. And next one, that base are connected to the column. That base is connected to the column. This is column. It is column. Okay. So in that base is connected through the vertical traverse handle, that is screw jack. Screw jack is connected to that base and it is connected to the knee. So the knee is vertically moved in the supporting of column. Column ని సపోర్ట్ చేసుకొని వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఇక్కడ వర్టికల్ ట్రావెర్స్ హ్యాండిల్, క్రాస్ ట్రావెర్స్ హ్యాండిల్ అనేవి ఉన్నాయి చూడండి. సో వర్టికల్ ట్రావెర్స్ హ్యాండిల్ అనేది ఈ నీ అనేది ఇలా వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవటానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే ఈ నీకి టేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంది. ఆ టేబుల్ కి వైజెస్ అనేవి కనెక్ట్ చేసి ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ ద వైజ్, మిషన్ వైజ్. ఈ మిషన్ వైజెస్ అనేవి వర్క్ పీస్ ని, ఇట్ ఈస్ ద వర్క్ పీస్, ఇట్ ఈస్ ది వర్క్ పీస్. ఈ వర్క్ పీస్ ని హోల్డ్ చేయడానికి ఈ వైజెస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ అలానే ఈ వైజ్ అనేది టేబుల్ కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటాం. దట్ ఈస్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాం. ఈ టేబుల్ అనేది మూవ్మెంట్ అనేది జరగడానికి క్రాస్ ట్రావెర్స్ హ్యాండిల్. సో బేస్డ్ అపాన్ ది ఈ క్రాస్ ట్రావెర్స్ హ్యాండిల్ తో టేబుల్ అనేది మనకి మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ మిషన్ వైజ్. సో ఇక్కడ మిషన్ వైజ్ హ్యాండిల్ కూడా ఉంది. ఈ మిషన్ వైజ్ హ్యాండిల్ తో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ ని మనం వైజ్ లోపల ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అలానే
కటింగ్ టూల్, దిస్ కటింగ్ టూల్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది ఆర్బర్. కటింగ్ టూల్ అనేది ఇక్కడ హారిజాంటల్ గా ప్లేస్ చేసి ఉంటుంది, అది ఒక ఆర్బర్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటామని చెప్తున్నాడు. సో ద కటింగ్ టూల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ది ఆర్బర్, ఆర్బర్ కి ప్లేస్ చేసి ఉంచాము. దట్ ఆర్బర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ది arbor bracket and it is connected through the overarm. దానిని ఓవర్ ఆర్మ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. దట్ ఓవర్ ఆర్మ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ ది కాలమ్, ఆ ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది కాలమ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, ఈ ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద కాలమ్, ఈ కాలమ్ కి ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, so these are the different constructional details of the horizontal milling machine, and you can observe the side view of the horizontal milling machine. You can see there is a table feed handle and a different screw jack and a table movement, table direction of movement, table ఏ directions లో movement అనేది జరుగుతూ ఉంది అనేది మొత్తం చూపిస్తున్నాడు. ఓకేనా, so it is the line diagram of the horizontal milling machine. So ఈ horizontal milling machines లో మనకి different parts అనేవి ఉన్నాయి. You can observe this line diagram. First one is column. So column కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే it is a large casting mounted vertically. It is the column. It is the first one, column. In this column, it is a large casting mounted vertically on the base కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. On the front of the column, guideways are provided to support the knee. A dovetail slide is provided on the top to hold the overarm. The column is also contains the driving mechanism for the spindle and the table feed. Then ఈ కాలమ్ కి మనం ఒక ఓవరామ్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాము. ఆ ఓవరామ్ హెల్ప్ తీసుకొని ఒక ఆర్బర్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాము. ఆ ఆర్బర్ కి ఒక కటింగ్ టూల్ ని కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఓవరాల్ కాలమ్ అనేది బేస్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుందని కూడా చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఇన్ ది హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్. నెక్స్ట్ వన్ వి విల్ సీ సాడిల్. సో సాడిల్ అనేది కనుక చూసినట్లయితే సాడిల్, the saddle is moved horizontally towards or away from the face of the column by turning the cross feet, and the saddle supports of the work table. సో ఈ సాడిల్ అనేది ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుందంటే వర్క్ టేబుల్ ని హోల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ వర్క్ టేబుల్ మీద మనం వైజెస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ వైజెస్ లో డిఫరెంట్ వర్క్ పీసెస్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అలానే knee. The knee is gray iron casting which is attached to the slide of the face of the column. It is moved vertically up and down by the hand feet. A slide on the top of the knee provides a guide for the saddle. Then what he told is knee is supporting through the column and it has a elevating screw. That elevating screw, the knee is moves vertical direction to the column. సో వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో నీ అనేది మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్బర్, సపోర్ట్ అండ్ స్పిండిల్. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ ది హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్. సో ఇట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ ఇన్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీలో యూస్ చేసే హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా, సో బేస్ అనేది ఉంటుంది. ఆ బేస్ కి కాలమ్ కి ఓవరామ్ కనెక్షన్, ఆర్బర్ కనెక్షన్, ఆర్బర్ కి కట్టింగ్ టూల్. ఇక్కడ అలానే శాడిల్ మీద టేబుల్ మీద వైజెస్ ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతాము. వైజెస్ లో వర్క్ పీసెస్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాము. అలానే వీటికి సపోర్టింగ్ గా నీ అనేది ఉంటుంది. సో ఓవరాల్ ఆపరేషన్ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ లో ఇలా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఇన్ ది one of the main component in the horizontal milling machine. It is milling cutter. It is connected to the arbor. So arbor అనేది milling cutter ని hold చేస్తుంది. So that is you can see the arbor shank with taper, spacers, arbor nut, key, drive, arbor boring surface for out.
outboard support, milling cutter. These are the different parts in the arbor. Okay. సో ఈ ఆర్బన్ అనేది మనం ఓవర్ ఆర్మ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము. ఆ ఓవర్ ఆర్మ్ అనేది కాలమ్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్. వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్. ఇన్ దట్ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్, spindle is vertical or perpendicular to the work table. సో అది వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది మనం ఎలా చెప్తామంటే స్పిండిల్ ఈజ్ వర్టికల్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వర్క్ టేబుల్. వర్క్ పీస్ కి వర్టికల్ గా కానీ లేదంటే పర్పెండిక్యులర్ గా కానీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ద స్పిండిల్ ఈజ్ వర్టికల్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వర్క్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఫర్ ప్రాపర్ సెట్టింగ్ అండ్ ఫీడింగ్ ద వర్క్. It has all movements of the table for proper setting and feeding the work to the vertical milling machine, and the spindle head may be swiveled at an angle permitting the milling cutter mounted on the spindle to the work angular surfaces. సో ఇక్కడ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో స్పిండిల్ అనేది కట్టింగ్ టూల్ అనేది వర్టికల్ మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది వర్క్ పీస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా కానీ లేదంటే వర్టికల్ గా కానీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది టేబుల్ ఫర్ ప్రాపర్ సెట్టింగ్ అండ్ ఫీడింగ్ ద వర్క్. సో టేబుల్ అనేది ప్రాపర్ సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు, అలానే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫీడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఏందన్నది కూడా ప్రాపర్ సెట్టింగ్ అనేది ఈ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. స్పిండిల్ హెడ్ మే బి స్వివెల్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్. స్పిండిల్ హెడ్ ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో కూడా మనం మెయింటైన్ చేసి డిఫరెంట్ యాంగులర్ కట్స్ ని కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. In some machines, spindle can also be adjusted up or down relative to the work. కొన్ని వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో ఏమవుతుందంటే స్పిండిల్ అనేది వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది, అప్ అండ్ డౌన్ డైరెక్షన్స్ లో కూడా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. అడాప్ట్ ఫర్ మిషనింగ్ గ్రూవ్స్, స్లాట్స్ అండ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్. సో ఈ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ ని గ్రూవ్స్ వర్క్ పీసెస్ మీద గ్రూవ్స్ వేయడానికి కానీ లేదంటే స్లాట్స్ ని వేయడానికి కానీ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ వేయడానికి కానీ ఈ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. It is the diagram of the vertical milling machine. So in that vertical machine, you can see what are the different parts in that vertical machines. So compared to horizontal milling machine, some parts are same in the vertical milling machine: base, column, spindle head, knee, saddle, work table. So these are the same parts in the vertical milling machine. So what is the another part inserted in the vertical milling machine is spindle. So the spindle is attached to the vertical column through vertically and it is perpendicular to the work table. Work table ki spindle anedi perpendicular ga untundi ani cheptunnadu. You can see what are the different parts in vertical milling machine. You can observe the diagram. The knee steady, saddle, alane knee, cross traverse handle, knee elevating handle, tray traverse handle, column, it is the main one, column, work table, vices, cutter, cutting tool, and checks, head, alane spindle or check. Okay, now these are the different parts of the vertical milling machine. See the line diagram of the vertical milling machine. It is the line diagram of the column and knee type vertical milling machine. So ఇక్కడ మీరు స్పిండిల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వర్క్ టేబుల్. స్పిండిల్ అనేది వర్క్ టేబుల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ది వర్క్ టేబుల్. సో వర్క్ టేబుల్ కి ఇలా వర్టికల్ డైరెక్షన్స్ లో పర్పెండిక్యులర్ గా కట్టింగ్ టూల్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అండ్ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్. And the next one, what are the differences between horizontal and vertical milling machines? Horizontal milling machine and vertical milling machine. In that horizontal vertical milling machine,
horizontal milling machine, there is spindle is horizontal and parallel to the work table. Spindle అనేది హారిజాంటల్ గా వర్క్ టేబుల్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో. అలానే వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ కి వచ్చినట్లయితే స్పిండిల్ ఈజ్ వర్టికల్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వర్క్ టేబుల్. స్పిండిల్ అనేది వర్టికల్ గా ఉంటుంది, వర్క్ టేబుల్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ కట్టర్ కెనాట్ బి మూవ్డ్ అప్ అండ్ డౌన్. కట్టింగ్ టూల్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాడు హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో. వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో కట్టర్ అనేది కెన్ బి మూవ్డ్ అప్ అండ్ డౌన్ గా మూవ్ అవుతుంది వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో అని చెప్తున్నాడు. కట్టర్ ఈజ్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది ఆర్బర్. హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో కట్టర్ అనేది ఆర్బర్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ లో వచ్చేసరికి కట్టర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ మౌంటెడ్ ఆన్ ది స్పిండిల్ కే డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే స్పిండిల్ కెనాట్ బి టిల్టెడ్. స్పిండిల్ అనేది ఎలాంటి టిల్టెడ్ అనేది జరగదు అని చెప్తున్నాడు. అంటే స్పిండిల్ ఎటు మూమెంట్ అనేది జరగదు అని చెప్తున్నాడు, కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేసి ఉంచుతామని చెప్తున్నాడు. స్పిండిల్ కెన్ బి టిల్టెడ్ ఫర్ యాంగులర్ కట్టింగ్. డిఫరెంట్ యాంగులర్ కట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే స్పిండిల్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఆపరేషన్స్ సచ్ యాస్ ప్లెయిన్ మిల్లింగ్, గేర్ కటింగ్, ఫామ్ మిల్లింగ్, స్ట్రాడిల్ మిల్లింగ్, గ్యాంగ్ మిల్లింగ్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్. సో హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో వచ్చేసరికి ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, గేర్ కటింగ్ ఆపరేషన్స్ కానీ, లేదంటే ఫామ్ మిల్లింగ్, స్ట్రాడిల్ మిల్లింగ్, గ్యాంగ్ మిల్లింగ్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ని హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ మీద పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో వచ్చేసరికి టీ స్లాట్ మిల్లింగ్స్ కానీ, యాంగులర్ మిల్లింగ్ కానీ, ఫ్లాట్ మిల్లింగ్ ఇలాంటి వాటిని పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ అండ్ ఆల్సో డ్రిల్లింగ్, బోరింగ్ అండ్ రీమింగ్ కెన్ బి క్యారీడ్ అవుట్. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్, బోరింగ్ ఆపరేషన్, రీమింగ్ ఆపరేషన్స్ కూడా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ మీద అని చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అండ్ వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్. సో నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ప్లెయిన్ horizontal mission is addition of table. Swivel housing permits table to be swiveled 45 degrees in either direction of a horizontal plane, used for milling of helical grooves in twist drills, milling cutters and gears. So compared to horizontal and vertical missions compare చేసుకుంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఈ యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. You can see the diagram. Same components are involved in the universal milling machine. బేస్ అనేది సేమ్ గానే ఉంటుంది, కాలమ్ ఉంటుంది, నీ క్లాంప్ ఉంటుంది, నీ ఉంటుంది, ఆ నీకి అడ్జస్టింగ్ స్క్రూ అనేది ఉంటుంది, క్రాస్ ఫీడ్ రైల్స్ ఉంటాయి, హ్యాండిల్స్ అనేవి ఉంటాయి, టేబుల్, శాడిల్, అలానే వైజెస్, కటింగ్ టూల్స్, ఆర్బర్ సపోర్ట్స్ ఉంటున్నాయి. ఓకేనా. సో ఆల్ పార్ట్స్ ఆర్ సేమ్ when the horizontal milling machine and vertical milling machine. So what is the main difference in between the horizontal, vertical and universal milling machines is the table is swiveled through 45 degrees angle through the horizontal plane. టేబుల్ అనేది యాంగులర్ డైరెక్షన్స్ లో కూడా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో మనం వర్టికల్ మిల్లింగ్ మిషన్ కానీ హారిజాంటల్ మిల్లింగ్ మిషన్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే టేబుల్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవ్వదు. కానీ ఈ యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో టేబుల్ అనేది ఇంక్లైన్ డైరెక్షన్స్ లో కూడా మనకి మూవ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో ఇలా ఇంక్లైన్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అయ్యి దీని మీద ఏ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ దీస్ మిల్లింగ్ మిషన్స్. డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అనేవి కూడా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. what type of operations we can perform on this universal milling machine? It is twist drills కావచ్చు, లేదంటే హెలికల్ గేర్స్ కావచ్చు, హెలికల్ గ్రూవ్స్ కావచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ కావచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గేర్స్ కావచ్చు. వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ యూనివర్సల్ మిల్లింగ్ మిషన్ ని యూజ్ చేసి ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని ఈ మిషన్ మీద కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది working on constructional details of the universal milling machines. So what are the different parts? You can see once again, there is column, it is the column and base, screw jack, vertical
hand feed crank, cross feed hand wheel, saddle, table, feed engaged table, table, arbor support, overarm, speed change, crank and rail, table hand wheel. These are the different parts involved in the universal milling machine. So these are the different types of column and knee type milling machines. In next class, we will see about what is fixed bed type and planar type milling machines. We can see in next class. So thank you guys.